what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. 안녕하세요. 파노믹스 한승수입니다. 저희 웨비나에 참석해주셔서 감사합니다. 이미 눈치채신 분들도 있으시겠지만 저는 한승수가 아닙니다. 저는 여러분 누구나 지금 바로 웹사이트에서 만들어 볼 수 있는 AI 아나운서입니다. 이만큼 AI는 이제 우리의 일상에 성큼 다가와 있는데요. 이제 진짜 한승수 대표와 함께 여러분의 일과 일상에 변화를 줄 여러분만의 AI를 만나보실 시간입니다. 그럼 시작해볼까요? 안녕하세요. 파노믹스 한승수입니다. 저희 웨비나에 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 저희 파노믹스는 AI와 머신러닝을 활용해 마케팅과 그로스에 관련된 프로덕트와 서비스를 고객들에게 제공하고 있습니다. 좋은 기술을 통해서 고객들의 성장을 돕는 일을 하고 있다고 생각해 주시면 될 것 같아요. 원래 AI는 정말 오랫동안 발전해온 기술이지만 챗GPT의 등장이 이러한 AI, 특히 생성형 AI의 발전을 촉진했는데요. 메타, 구글 등의 거대 기업은 물론이고 다양한 스타트업들이 모두 다 생성형 AI 발전을 위해 노력하고 있습니다. 저희 생활도 많이 변했죠? 저는 챗GPT의 가장 큰 장점이 사용자의 요청을 잘 이해한다는 점에 있다고 생각하는데요. 이 장점 덕분에 저에겐 정말 좋은 개발 파트너이고 누군가에겐 좋은 지식 데이터베이스, 또 때로는 기업에서 고객센터의 상담사 역할을 담당하기도 합니다. 다들 한 번쯤 사용해 보셨을 챗GPT는 이와 같은 장점을 가장 사용자 친화적으로 만들어 놓은 제품입니다. 하지만 가장 쉽게 접근하게 만들었기 때문에 그에 따른 단점도 존재하는데요. 챗GPT가 사실이 아닌 말을 만들어내는 것과 같이 잘못된 정보를 제공하는 부분도 보셨을 겁니다. 이러한 거대 언어 모델의 단점을 보완해서 더욱 유용하게 사용할 수 있는 방법들이 있습니다. 오픈AI의 챗GPT, 메타의 라마와 같은 거대 언어 모델들에게 필요에 맞게끔 추가적인 데이터를 제공할 때 더 큰 효용을 느낄 수 있습니다. 양질의 데이터를 모델에 제공하여 파인 튜닝이라 이야기하는 추가 학습을 하거나 래그라 불리는 검색 증강 생성을 추가적으로 활용한다면 기존 모델의 일반적인 업무 수행 능력을 훨씬 뛰어넘는 어시스턴트가 될 수 있습니다. 저희도 고객들에게 AI 서비스를 제공할 때 래그 혹은 지식 베이스라고 불리는 이 영역을 가장 신중하고 치밀하게 디자인합니다. AI의 단점으로 생각되었던 소위 아는 척하는 부분을 이렇게 컨트롤하고 있습니다. 예를 들면 항상 모델에게 추가된 지식 베이스에서만 정보를 찾아서 전달을 해줘 라든지 혹은 1차로 지식 베이스에서 찾되 없다면 웹 검색을 진행하고 결과를 요약해서 전달을 해줘 등으로 우리가 겪는 챗GPT의 흐름을 컨트롤하게 됩니다. 이렇게 오픈AI 챗GPT, 메타의 라마 등 어떠한 모델을 선택할 것인가와 함께 나만의 지식 베이스를 어떻게 활용할 것인가가 중요합니다. 우선 기본적인 챗봇을 함께 만들어 보면서 챗봇의 장단점과 한계점을 알아가고 각자만의 사용처에 따라 어떤 데이터가 필요할지 그리고 그 데이터를 어떠한 방식을 통해 모델에게 전달을 할지 고민해보는 시간이 되었으면 합니다. 다시 한번 시간 내서 참석해주신 모든 분들께 감사드리고 이제 저희 파트너사인 보프레스의 로버트 로렐라를 만나보실 시간입니다. 로버트 잘 부탁합니다. 안녕하세요. 저는 로버트입니다.
오늘은 버드프레스에 대해 이야기해 보겠습니다. BotPress is a browser-based tool that lets you easily create and deploy AI chatbots. This is what our users love most about BotPress and how we're different from other chatbot builders. BotPress is equipped with built-in natural language processing, or NLP, capabilities. This ensures that chatbots can understand and interpret human language effectively, leading to more natural and engaging conversations. Conversations with BotPress chatbots are dynamic because they work to understand what users are saying and respond with relevant, accurate information, suggestions, or follow-up questions. BotPress chatbots are built on a series of modules, each dedicated to a specific function. This structure ensures that users can easily add, remove, or change functionalities as per their requirements, without disturbing the core architecture of the chatbot. This makes it easy for teams to collaborate across departments and for bots to perform multiple functions. The intuitive interface also makes the BotPress Studio simple for both developers and non-developers alike to build efficient, helpful bots together. BotPress chatbots also support a number of different integrations, meaning you can deploy your chatbot wherever your customers and users are. These can include websites, social media channels, messaging channels, customer service platforms, or even through a dedicated URL. In summary, BotPress isn't just another chatbot platform, it's a comprehensive solution designed to make chatbot creation, deployment, and management as seamless as possible. Whether you're a seasoned developer or a business owner with no coding experience, BotPress offers tools and features that cater to a wide range of needs. Building AI chatbots on BotPress happens in 2 steps. The first thing you'll do is use our browser-based tool to build a chatbot. The drag and drop interface makes it simple for even non-developers and non-programmers to develop custom and complex chatbots. You can drag cards from this menu to instruct your bot to take specific actions. These actions can be things like sending a message, asking a user for information, or performing tasks using generative AI. If you want your bot to perform custom actions like making calls to an API, you can also allow your bot to run custom code using the execute code card. Even if you're not a developer, you can generate the code you need using AI by giving your bot a simple prompt that describes what you want to happen. Once you're finished designing and developing your chatbot, you'll need to decide where to deploy it. You've got plenty of options to share a chatbot depending on what's right for a specific use case. For example, you can deploy a chatbot on a website where users can interact with it through the chat widget, on a social channel like WhatsApp, Telegram, or Facebook Messenger, or on a dedicated URL by clicking the share button in the studio. Chatbots have typically been used in customer service environments where they're ideal because they provide 24/7 access to swift, reliable support. BotPress AI chatbots make these customer service interactions even better and allow chatbots to be used in a wide variety of other fields. Here are some of the other places our AI chatbots built with BotPress have been particularly useful. Product managers developing software products use BotPress to gather information from users and beta testers at scale. They particularly enjoy tables in BotPress, which they can use alongside AI to arrive at actionable insights after instantly analyzing feedback from tens of thousands of users. Companies use BotPress bots to manage internal knowledge for questions related to things like human resources, payroll, benefits, travel, and office information. They use knowledge bases to streamline access to information and keep employees up to date on ongoing changes to certain policies. Students in high school and university, alongside their instructors, use BotPress bots as studying companions.
In particular, they make use of the generative AI features like the AI task to come up with customized problem sets for more effective studying in classes like chemistry and calculus, for example. The telecommunications industry has found particular success with BotPress chatbots because of the way that workflows allow them to keep their chatbot projects organized. By sorting topics like new plans, billing, accounts, and support in separate workflows, they're able to nurture cross-functional collaboration. 듣기 주셔서 감사합니다. We built BotPress with chatbot developers in mind. Whether you're a programmer or not, we're confident that BotPress's suite of generative AI capabilities will allow you to build a productive and useful chatbot. We've got plenty of help on our official documentation, as well as our YouTube channel and our Discord server, where we hang out with other bot builders and problem solve in real time. I hope to see you there. Happy bot building! 안녕하세요. 네, 파노믹스 한승수입니다. 네, 지금 채팅창에 보시면 저희가 링크를 하나 드렸는데요. 이제 저게 저희 파노믹스 보프레스 전용 링크입니다. 해당 링크 통해서 가입 진행해 주시면 감사하겠고요. 해당 링크는 이제 저희 전용 링크다 보니까 저희가 자동으로 트래킹할 수가 있습니다. 그래서 지금 무료로 커뮤니티 버전으로 이제 저희가 진행을 할 건데, 만약 유료 버전을 이제 사용하시게 될 때 저희가 특정 구간을 넘으면 이제 무료로 컨설팅 해드리고 있으니까요. 저 링크로 네, 지금 가입해 주시면 감사하겠습니다. 가입하시는 동안 잠깐 더 설명을 드리면요. 오늘 크게 이제 두 가지 챗봇을 알아볼 건데요. 이제 첫 번째는 보프레스에 이제 나와 있는 이제 튜토리얼 봇을 저희가 한번 쭉 훑어보고요. 두 번째는 고객 응대 관련된 챗봇을 만들 예정이라고 알아주시면 될 것 같습니다. 네, 그럼 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 우선 로그인 하시면 저는 지금 한 3개 봇이 만들어져 있는데 아마 아무것도 없으실 거예요. 그래서 크리에이트 챗봇 한번 같이 눌러 보시고요. 챗봇 만들기를 누르시게 되면 네, 이렇게 템플릿을 고르는 영역이 나옵니다. 근데 아마 챗봇을 만드신 적이 없을 거라 맨 왼쪽만 지금 활성화되어 있을 거고요. 네, 왼쪽을 통해서 이제 저희가 보프레스의 전반적인 기능들을 한번 살펴보고, 오른쪽에 Start from Scratch라고 되어 있는 이 부분을 통해서 저희가 고객 응대 챗봇을 함께 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 왼쪽 거 클릭해 주시고요. 네, 그리고 혹시 너무 빠르면 네, 채팅으로도 알려주세요. 자, 다 네, 저처럼 이제 생성이 완료되면요. 이렇게 이제 안에 스튜디오로 들어오게 되는데요. 잠깐만 기다렸다 갈게요. 네, 이제 설명드리도록 하겠습니다. 자, 스튜디오는 크게 지금 왼쪽에 보시면 왼쪽 탭들은 플로우라고 하는 영역이 존재를 하고요. 그 밑에는 에이전트, 라이브러리, 훅 등이 존재를 합니다. 저희는 오늘 플로우랑 에이전트를 위주로 좀 이야기를 해볼 거예요. 자, 플로우는 말 그대로 저희가 이 메인 챗봇을 설계하고 직접 구축하는 영역이라고 생각을 해주시면 될 것 같고요. 에이전트는 어떠한 역할들을 수행하는 봇이다 라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 자세한 설명은 제가 뒤에서 더 해드리도록 할 예정입니다. 자, 플로우에서 우선 보시면 자, 오른쪽 영역이 또 존재를 하는데요. 오른쪽 영역은 만약에 이렇게 아무데나 클릭을 한번 해보셨을 때 어떠한 내용이 컨피겨 되어 있는지
이 창이 존재를 하고요. 그리고 밑에 에뮬레이터라고 존재를 하는데요. 이 에뮬레이터 부분이 실제로 사용자가 어떠한 입력값을 주었을 때 봇이 어떻게 메시징 하는지를 직접 시연하고 테스팅할 수 있는 영역이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 이 템플릿이 얘기를 하는 대로 저희가 헬로우부터 한번 하는지 보도록 할게요. 자, 헬로우라고 이제 저희가 쳤을 때 다양한 정보들과 함께 실제로 메시지들도 나오게 되는데요. 이렇게 이제 짧게 한 줄 한 줄 나오는 부분들은 지금 저희가 이제 설계 디자인한 이 챗봇이 어떠한 과정들을 겪고 있는지를 나타내주는 영역이고요. 실제로 유저가 보게 되는 메시징들은 왼쪽과 같이 메시지 형태로 나온 부분들만 유저들한테 보여지게 됩니다. 에이전트 쪽으로 다시 넘어오셔서 에이전트를 한번 설명을 드리면요. 에이전트는 아까 얘기 드렸듯이 어떠한 작업을 수행하는 봇이라고 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 지금 맨 위에 이제 두 개의 에이전트는 이제 활성화가 되어 있는데요. 서머리 에이전트 같은 경우에는 말 그대로 어떠한 정보들을 요약을 해주는 에이전트라고 생각을 해주시면 될 것 같고요. 나위지 에이전트는 저희가 이제 잘 알고 있는 이제 GPT의 뭐 지식 에이전트 뭐 이렇게 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 지금 활성화가 되지 않아 있는 두 개의 이제 에이전트가 존재하는데 이 퍼스널리티 에이전트의 경우에는 뭐 GPT한테 여러 뭐 지시를 내릴 수가 있겠지만 답변 또한 어떤 식으로 할 것인지 정할 수가 있습니다. 그래서 뭐 더 프로페셔널하게 이야기를 할 건지 아니면 뭐 좀 친근하게 친구같이 얘기를 해줄 것인지 그런 부분을 다루는 영역이고요. 저희가 지금 필요한 부분은 맨 밑에 있었던 트랜스레이터 에이전트입니다. 네, 이 부분을 활성화시켜 주시고요. 자, 이 트랜스레이터 에이전트는 뭐 짧게 설명을 드리면 이제 여기에 컨피규레이션에서 보이는 것과 같이 사용자가 어떠한 랭귀지로 어떠한 언어를 쓰고 있는지를 디텍트 하고요. 그리고 언어를 이제 자동으로 변환하는 에이전트라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 트랜스레이터 에이전트를 활성화하고 만약에 저희가 새로 고침을 한번 할게요. 새로 고침 후 안녕이라고 타입을 하게 되면 자동으로 이제 한국어를 디텍트해서 원래 이제 영문으로 나오던 메시징들이 한글로 변환되는 것을 보실 수가 있습니다. 중간에 영문으로 시작을 했다가 한국어로 바뀌는 부분이 보이셨을 건데 실제로 이게 웹상에서 챗봇의 형태로 존재를 하게 된다라고 하면 바뀌는 부분이 보이진 않고요. 이제 최종적으로 나온 이 한국어로만 메시징이 이제 간다라고 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 지금 어떠한 이제 제가 이렇게 한 줄 한 줄 얘기 드렸던 부분들이 어떠한 플로우를 통해서 지금 메시징들이 발생을 하고 있는지를 나타낸다라고 했는데요. 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이쪽 스타트부터 항상 대화는 시작이 되죠. 이제 대화가 시작이 되고 그리고 이 큰 카드 이거를 보프레스 안에서는 노드라고 부릅니다. 자, 노드 안에는 이제 다양한 카드들이 존재를 하는데요. 자, 애드 카드를 그냥 한번 클릭만 해볼게요. 자, 애드 카드를 클릭하게 되면 왼쪽에 이제 다양한 종류의 카드들이 나오게 되는데요. 뭐 하나하나 다 설명드리기는 지금 어렵지만 대략적인 내용을 설명을 드리면 가장 기본적인 텍스트, 어떠한 메시징을 보낼 건지, 어떠한 텍스트로 메시지를 보낼 건지, 그리고 뭐 이미지 형식으로 보낼 수도 있고요. 뭐 비디오가 될 수도 있고, 다양한 메시지의 형태가 존재를 하고요. 그리고 밑에 보시면
어떠한 것을 실행할 건지, 뭐 코드를 실행을 할 수도 있고, 저희가 뒤쪽에서 알아볼 보프레스 안에서도 테이블이 존재를 합니다. 그래서 테이블 안에 어떠한 것들, 뭐 레코드를 가져온다든지 아니면은 레코드를 추가한다든지 등의 액션들을 실행할 수 있고요. 그 외에 이제 웹챗, 이제 저희가 결국에 이게 뭐 저희 파노믹스 웹사이트도 이 챗봇이 라이브가 되어 있는데, 뭐 웹사이트에 이제 존재를 한다라고 하면 웹사이트 안에서 어떠한 액션들을 추가적으로 할 수 있을 건지, 뭐 이런 부분들도 존재를 합니다. 그리고 뒤쪽에서 더 알아볼 건데, 또 다른 플로우의 로직, 그러니까 이 큰 틀을 플로우라고 생각을 하면 어떠한 다른 플로우가 또 있을 수 있겠죠. 다른 플로우로 넘어갈 건지 말 건지, 뭐 이런 로직을 다루는 영역이 있고요. 그리고 저희가 GPT 기반의 이제 챗봇이다 보니까 다양한 AI 태스크들을 실행을 할 수가 있습니다. 그래서 AI 태스크, 뭐 AI가 어떠한 것들을 만들어라, 뭐 AI가 어떤 것들을 파악해라 라든지 요 부분들은 이제 뒤쪽에서 더 알아보도록 할게요. 그리고 본만 얘기를 하는 게 아니죠. 사용자도 이야기를 하는데, 봇이 사용자한테 어떤 것들을 들어야 하는지의 영역이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그래서 정보를 캡처하는 영역이고요. 다양한 뭐 선택지들이 존재를 하는데, 뒤쪽에서 더 이야기를 드리겠지만, 싱글 초이스 같은 경우에는 어떠한 선택지들을 주어주고, 그리고 하나의 선택지를 나는 봇은 들어야 된다, 뭐 이런 내용이고요. 그리고 뭐 그게 숫자가 될 수도 있고, 이메일 주소, 그리고 그냥 뭐라고 얘기하는지 들어라 하는 로우 형태의 인풋도 존재를 합니다. 자, 우선 이렇게 카드는 이 정도로만 대략적으로 알아보고요. 하나하나 이제 보시면은 좀 더 이해하시기 쉬울 거라고 생각됩니다. 자, 이렇게 노드, 이제 첫 번째 노드부터 시작이 되고, 노드는 항상 순차적으로 카드를 실행을 하게 됩니다. 그래서 저희가 에뮬레이터 상에서 봤던, 저희가 안녕이라고 했고, 그리고 보프레스 스튜디오에 오신 것을 환영합니다가 먼저 나왔죠. 그게 이 첫 번째 카드가 지금 이야기를 하는 부분이고요. 자동으로 한글로 변환이 돼서 Welcome on 보프레스 스튜디오가 한글로 변환된 부분으로 생각해 주시면 됩니다. 그리고 두 번째 카드에서 또 다른 텍스트를 전달을 하고 있고요. 자, 이렇게 전달을 했는데 위에 보시면은 여기에 다 나와 있어요. 자, 첫 번째 스타트, 이제 대화가 시작이 됐고, 그리고 메인 플로우에서, 자, 플로우는 지금 여기 이제 메인에 저희가 존재를 합니다. 플로우는 좀 이따 설명 더 드리도록 할게요. 자, 메인으로 들어와서 그리팅스라고 하는 지금 노드로 트랜지션 되었다라고 나오고 있고요. 이 그리팅스라고 하는 거는 뭐 바꾸셔도 됩니다. 자, 이렇게 들어왔고, 그리고 나서 두 개의 텍스트 카드들이 실행이 됐고, 그 다음에 always라고 하는 이 카드가 존재를 하는데요. 이거는 클릭을 해보시면 항상, 그냥 말 그대로 항상입니다. 항상 얘네들이 텍스트로 나간 다음에 넘어가라 라고 하는 부분이고, 그리고 나서 저희가 챗에서 봤던 이제 다음 노드로 넘어갔죠. 다음 노드로 넘어갔는데 이제 그 다음 노드가 메뉴라고 하는 노드이고, 그래서 메뉴라고 들어왔고, 싱글 초이스의 카드가 존재를 하는데, 여기에서 싱글 초이스에서 두 개의 이제 질문지를 선택지를 질문을 하고 있고요. 이거는 이제 저희가 어떤 거를 클릭을 하느냐에 따라서 다른 플로우로 두 개의 분기를 타서 다른 플로우로 진행이 되게 됩니다. 자, 그럼 싱글 초이스 다시 한번 보도록 할게요. 자, 제가 앞서 얘기 드렸듯이 이제 오른쪽의 영역은 카드의 어떠한 속성을 나타내는 영역이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 싱글 초이스를 클릭을 해보시면, 자, 타입 자체는 싱글 초이스, 어떠한 선택지 하나를 고를 거다 라고 하고 있고요. 그리고
해당 카드도 어떠한 질문을 먼저 던질 건지를 이렇게 작성을 하실 수가 있고요. 이게 자동으로 한글로 변환이 돼서 어떤 기능을 탐색하고 싶으세요? 라고 지금 이야기를 하고 있는 부분입니다. 자, 이렇게 넘어와서 저희가 뭐 이런 것들은 뒤쪽에서 더 알아볼 거고요. 밑에 두 개의 이제 초이스가 지금 있는 걸로 이제 볼 수가 있죠. 그래서 이거는 텍스트로 이제 그 질문에 답하기 아니면은 정보 수집하기, 네, 이렇게 적혀져 있고요. 이것도 자체적으로 한글로 변환이 돼서 지금 초이스가 두 개가 나가게 됩니다. 그리고 밑에 보시면 retry라고 되어 있는 부분이 얼마나 제시도를 많이 할 것인가의 부분이고요. 만약에 두 개를 고르지 않고 유저가 다른 얘기를 할 수도 있겠죠. 뭐 다른 메시징을 타입을 한다든지 그랬을 경우 나는 99번까지 리트라이를 시키겠다. 그리고 리트라이를 할 때 메시징은 이렇게 내보내면 된다라고 하는 부분이 있고요. 자, 캔슬을 만약에 유저가 하고 싶다. 나 이거 하기 싫어라고 얘기를 할 수도 있겠죠. 그거를 캡처를 해서 그렇게 해줄 건지 말 건지입니다. 근데 여기서는 아예 안 하고 있죠. 무조건 둘 중에 하나 골라야 됩니다. 자, 그렇게 되면 지금 저희가 질문에 답하기를 한번 클릭을 해볼게요. 자, 질문에 답하기를 클릭을 하면 되게 많은 것들이 좀 진행이 됐고, 그리고 메시징 몇 개들이 추가적으로 나왔죠. 자, 우선 노드로 돌아와서 저희가 어떻게 됐는지 한번 보도록 할게요. 지금 첫 번째를 고르게 됐고, 해당 노드를 통해서 지금 다른 answer questions라고 하는 노드로 들어왔습니다. 그리고 그 안에는 지금 또 다른 카드가 존재를 하는데 이 카드는 여기에 이제 플로우 로직에서 온 카드로 보여지고요. 그리고 그 플로우는 이쪽 왼쪽에 플로우즈에 보시면은 이쪽에 존재를 하게 됩니다. 이쪽으로 넘어가서 또 얘기를 드리기 전에 사실 이 메인에서 이렇게 질문에 답하기를 골랐을 때 더 여기다가 추가를 해서 하나의 노드로 다 뭐 여기서 노드를 계속 추가해서 이제 챗봇을 구현을 할 수도 있는데요. 그렇게 하지 않고 지금 좀 정리의 목적을 위해서 플로우를 이제 나눠 놨습니다. 나눠 놨고 그리고 이 플로우를 가시면 아까 메인 플로우에서 보셨던 거와 같이 어떠한 노드와 카드의 형식으로 이제 존재를 하고 있죠. 자, 그래서 이쪽 플로우들은 정리하시기 나름이에요. 그래서 폴더를 만드실 수도 있고 그 안에서 다양한 플로우들을 관리를 하실 수도 있고요. 만약에 뭐 우리 팀만이 아니라 뭐 일을 하시는데 여러 팀들이 같은 봇을 한 곳에서 관리를 하고 대신에 부서별로 좀 다른 플로우들을 어떠한 입력값이 들어왔을 때 나누고 싶다라고 했을 때는 편하게 관리를 하실 수도 있습니다. 자, 그래서 메인 플로우가 항상 존재를 하고요. 그리고 에러 플로우도 사실은 존재를 합니다. 그래서 뭐 아무래도 이게 어떠한 웹상에서의 제품이다 보니까 에러도 어떠한 특정 그 핸들러를 통해서 네, 관리를 하실 수가 있고요. 타임아웃도 존재를 하고 만약에 대화가 끝났을 때는 또 어떤 것들을 해줄 것인지 뭐 여기서는 그런 것들도 하죠. 뭐 요새 슬랙 많이 쓰시는데 이런 대화가 끝났다라고 해서 여태까지 그 사용자와 나눴던 대화를 요약을 해서 슬랙으로 이제 전달을 한다든지 뭐 그런 부분들도 하실 수가 있고요. 그럼 다시 돌아와서 이제 저희가 봐야 될 질문에 답하기 플로우를 보도록 하겠습니다. 자, 이쪽을 보시면 앞에 메인과 마찬가지로
엔트리 이제 들어와서 인트로라고 하는 지금 노드가 존재를 하고요. 그리고 어떠한 룹이라고 하는 empty 카드를 가지고 있는 노드가 존재를 하고, 그다음에 어떠한 질문에 답하고 있는 영역이 존재하는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 왼쪽 에뮬레이터에서 하나하나 좀 보도록 할게요. 자, 질문에 답하기를 클릭을 했고, 그리고 이 두 개는 나중에 설명을 또 드리겠습니다. 메인에서 아까 answer questions라고 하는 노드로 들어왔죠. 그리고 나서 지금 새로운 워크플로우인 이 answering questions 워크플로우에 들어오게 됐습니다. 그렇게 들어오고 그 안에서 인트로라고 하는 이제 노드로 들어오게 됐고, 마찬가지로 텍스트 두 개가 지금 존재를 하죠. 텍스트 카드 두 개가 트리거 돼서 자동으로 한글로 변환이 돼서 메시징이 나갔습니다. 그리고 나서 raw input, 이 부분은 유저가 어떤 말을 써도 돼요. 어떠한 말을 써서 그거를 알아들어라 라고 생각해 주시면 될 것 같아요. 자, 그러면 이렇게 말하는 것처럼, 자, raw input 한번 볼까요? 자, 라인프에서는 이렇게 이제 물어봐라 유저한테 라고 있는데, 이게 한글로 변환이 돼서는 이제 보프레스는 무엇인가요? 라고 물어보세요. 그리고 질문에 대한 답변을 확인해 보세요. 네요. 그래서 한번 쳐보도록 할게요. 보프레스는 무엇인가요? 네. 보프레스는 네, 어쩌고 저쩌고 하는 내용들이 나옵니다. 어떻게 이제 이게 나오느냐를 한번 보도록 할게요. 아까 위에서 제가 설명을 드리지 않았던 그 지식 베이스에 대한 부분이 여기에서는 이제 보여집니다. 자, 제가 앞서 저희 인트로 영상에서 지식 베이스에 대한 이야기를 했는데요. 아무래도 GPT, 저희가 이제 잘 알고 있는 GPT는 되게 방대한 양의 지식 베이스에서, 이 knowledge base라고 하는 지식 베이스에서 정보를 이제 빼앗아 전달을 해주게 됩니다. 근데 그 정보들이 되게 다양한 사람들을 만족시켜야 되다 보니까 검증이 안 된 정보일 수도 있고요. 그리고 너무 방대한 자료와, 그리고 아무래도 오래된 내용일 수도 있겠죠. 그러다 보니까 엉뚱한 소리를 하는 경우도 있는데요. 그 부분을 이 안에서는 이제 컨트롤하게 되는데요. knowledge base에서 지금 어떠한 그 질문을 찾았다라고 해서 그 관련된 이제 답변을 해주고 있는 겁니다. 근데 이 knowledge base는 왼쪽에 플로우에 오시면은 지금 보프레스 knowledge라고 하는 이 영역이 있어요. 이 영역을 네, 한번 갔다 오겠습니다. 자, 이렇게 눌러보시면은 지금 보프레스.com 웹사이트라고 이제 제목이 쓰여져 있고요. 그 안에는 지금 다양한 페이지들이 지금 존재를 합니다. 그래서 뭐 이거는 데모이다 보니까 보프레스 팀에서 이제 다양한 페이지들을 지금 넣어 놓은 것 같은데요. 여기 안에서 어떠한 내용들이 있는지는 뭐 저도 다는 모르겠지만 한번 클릭을 해보니까 뭐 다양한 정보들이 존재하네요. 네, 이거는 URL을 입력을 하면 이제 저희가 잘 아는 크롤링 같은 봇이 자동으로 긁어와서 이렇게 데이터를 생성을 하는 부분이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 이것들이 다 벡터 데이터베이스화 되어서 지금 어떤 특정 페이지는 되게 많은 벡터를 쓰고 있는 것을 볼 수가 있고요. 벡터 데이터베이스는 조금 더 심화된 내용이다 보니까 오늘 그렇게 많이 얘기는 드리진 않겠지만, GPT가 어떠한 프롬프트를 이해를 하고, 그리고 어떻게 정보를 전달을 해야 되는지를 쉽게 다룰 수 있게 만드는 그 데이터베이스라고 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 다시 answering questions의 이제 플로우로 돌아와서요. 한번 보도록 할게요. 자, raw input에서 지금 보프레스는 무엇인가요? 라고 이제 질문을 해봐라 라고 해서 저희가 질문을 했죠. 그리고 가장 중요한 지금 그 answer question이라고 하는 노드로 지금 들어오게 된 겁니다.
네, 여기에 보시면은 지금 밑에 이렇게 디스크립션이 있는 것과 같이 이렇게 책갈피처럼 펴져 있는 책이 펴져 있는 것 같은 이 활성화되어 있는 것을 보실 수가 있어요. 자, 이거는 뭐냐면요. 이 노드에서는 이렇게 이 부분이 활성화되어 있는데요. 이게 우리가 이제 knowledge base라고 하는 이 보프레스 knowledge에서 무엇이든 찾아서 그 답변을 해라 라고 이야기해 주는 부분이라고 생각을 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 이렇게만 활성화해 놓으면 여기서 저희가 듣고 있었죠. 이제 유저가 어떤 이야기를 하는 건지 듣고 있었던 부분을 이쪽 노드로 전달을 하면서 이 노드에서 지금 knowledge answering이 이제 활성화되어 있다 보니까 자동으로 이제 답변을 해서 전달을 해준 부분으로 생각을 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그렇게 해서 답변이 나왔고요. 그리고 나서 싱글 초이스 카드가 트리거가 또 되겠죠. 싱글 초이스에서 다른 질문을 또 물어보거나 아니면 다른 질문을 하거나 다른 기능을 탐색할 수 있습니다. 네, 이게 이제 한국어로 변환이 돼서 나오게 된 부분이고, 그리고 하나의 초이스만 지금 전달을 하고 있습니다. 네, 그 이유는 그냥 이제 또 다른 질문을 하거나 아니면은 기능 탐색하기를 눌러라 이렇게 하는 부분이겠죠. 자, 그리고 나서 다시 룹을 돌아 가지고 이 answer question으로 다시 오게 되는데요. 여기에 이제 아까 활성화되어 있다 보니까 어떠한 인풋이 들어오던 계속 knowledge base를 확인을 하게 됩니다. 확인을 하고 거기에서 이제 어떠한 그 답변을 찾아서 이제 전달을 해 주는 역할을 하고 있다라고 생각을 해 주시면 될 것 같아요. 자, 그리고 나서 exit을 하게 되는데 exit을 하는 유일한 방법은 기능 탐색하기 이거를 눌러야 이제 exit을 하네요. 자, 기능 탐색하기를 그럼 한번 눌러 보도록 하겠습니다. 자, 기능 탐색하기를 눌러 보니까 또 knowledge base에서 어떠한 답변을 지금 찾아냈고요. 그거에 대한 내용들이 나왔는데 아직도 좀 변환하고 있나 봐요, 한국말로. 네, 그렇게 이제 그 기능들이 나왔고, 그리고 나서 보시면 워크플로우를 exit 했다라고 이제 나오게 되고, 그리고 다시 back to main menu, 네, 메뉴로 돌아오면 메인 플로우에서 지금 back to menu라고 하는 노드로 들어온 것을 확인할 수가 있고요. 자, 어떻게 되는지 한번 볼게요. 자, 여기에 있었죠. answering questions 노드에서 이 플로우에서 나와 가지고 지금 이 노드로 들어왔고요. 이 노드가 back to menu랑 연결이 되어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 나서 다시 이 back to menu는 가장 처음 있었던 메뉴로 다시 이어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그렇게 해서 저희가 처음에 봤던 어떤 기능을 탐색하고 싶으세요? 그리고 질문에 답하기나 정보 수집하기 누를 수가 있었죠. 네, 그걸로 다시 돌아온 것을 보실 수가 있습니다. 자, 그러면 이번에 정보 수집하기도 비슷한 플로우라고 생각을 해 주시면 될 것 같고요. 좀 빠르게 보도록 할게요. 자, 이렇게 다른 워크플로우로 다시 들어오게 되고, 이 워크플로우는 텍스트 3개가 먼저 나왔고, 그리고 퀀터티 어떠한 숫자를 지금 들으려고 하고 있고, 2개의 텍스트가 더 있고, 그리고 날짜도 들으려고 하고요. 그리고 이런 텍스트들이 존재를 한 다음에 나가는 구조입니다. 자, 그러면 이 3개가 이 위에 있는 텍스트로 보여지는데요. 마지막 거를 한번 보도록 할게요.
예를 들어 아래 질문에 대해 약 67명 정도라고 이제 대답을 해보면 네. 이거를 이제 데모로 이제 해놓은 이유는 사실 사용자가 회사에서 몇 명이 일하고 있나요를 답변하는 방식은 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 그냥 67이라고 숫자를 쓰는 사람도 있을 거고, 이렇게 어떠한 그 감탄사를 붙여가지고 약 67명 정도 이렇게 하시는 분도 계실 거고, 뭐 67명이라고 얘기하시는 분도 있을 거고, 이렇게 다양한 방식으로 이야기를 하게 되는데요. 이게 이제 사실 GPT가 알아듣는 그 GPT가 가지고 있는 가장 큰 장점인 것 같아요. 그래서 어떻게 얘기를 하던 67이라는 숫자를 우리는 그 뽑아낼 수 있다라고 생각을 해 주시면 될 것 같고요. 그리고 나서 상대적인 날짜도 마찬가지로 5일 후 오후 8 시에 라고 하게 되면 지금 데이트를 들어야 된다라고 했었죠. 그리고 뒤쪽에서 더 설명을 드리겠지만 그다음 카드는 지금 추출된 날짜하고 이게 이제 데이터베이스 안에 주로 저장하는 방식의 날짜인데요. 네, 이렇게 이제 저장을 하는데 지금 보시면 알아볼 수 없는 workflow.date이라고 하는 애를 그냥 여기에다가 이렇게 해 놨는데요. 이거는 뒤에서 이제 제가 좀 더 설명을 드릴 건데 이 workflow라고 하는 이 전체 플로우에서 다양한 변수들을 저장을 또 하실 수가 있어요. 그래서 위쪽에 보면은 아마 이렇게 네, 지금 언제냐고 물어본 거를 workflow date로 저장을 해라라고 이미 지정을 해 놨습니다. 그러다 보니까 지금 뒤쪽 텍스트에서 그 저장된 변수를 다시 한번 활용을 할 수 있는 부분으로 생각을 해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 마침내 보프레스는 단위를 자동으로 추출하고 변환할 수 있습니다. 자, 몸무게는 얼마나 되시나요? 네, 저는 한 70 정도 되는 것 같아요. 70을 넣었을 때 그램 네, 그램으로 이제 지금 추출하도록 구성이 되어 있어서 추출된 내용은 다음과 같습니다. 라고 해서 추출된 내용 70g 뭐 이렇게 네, 보여지고 있네요. 자, 그리고 나서 이제 자연스럽게 그다음 exit을 지금 하게 됐고요. 마찬가지로 메인으로 다시 돌아와서 위에 이제 질문 답하기 노드와 마찬가지로 back to 메뉴를 다시 거쳐서 메뉴로 온 것을 네, 보실 수가 있습니다. 자, 이렇게 이제 튜토리얼 부분을 우선 빨리 마무리하고요. 이제 저희가 고객 응대 챗봇을 같이 한번 만들어 보도록 할게요. 자, 여기 왼쪽 상단에 back to dashboard라고 하는 부분이 있습니다. 네, 그렇게 해서 나가 주시면 추가로 이제 챗봇을 만드실 수가 있는데요. 이제 create 챗봇을 눌러 주시고 edit 버튼을 누르시면 이제는 앞에서 챗봇을 만드셨을 거라 이 오른쪽 영역이 활성화돼 있으실 거예요. 그래서 Start from Scratch 버튼 이 템플릿을 눌러주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 아까랑 다르게 뭐가 많이 없죠? 자, 이거는 그냥 커멘트이다 보니까 여기다 그냥 저희가 뭐 만들지를 한번 써볼게요. 우선 고객 대응하는 챗봇일 거고요. 저희 파노믹스 사이트에 라이브 되어 있는 챗봇하고 좀 유사한 형태의 조금 축소된 형태의 챗봇을 만들어 볼 건데요. 저희가 크게 이제 세 가지를 좀 많이 고민을 저희 챗봇을 만들 때 했었는데 저희가 저희 제품에 대한 데모 요청을 할 수 있는 플로우가 존재를 할 수도 있다라고 생각을 했고 그리고 그냥 뭐 보타고 얘기하고 하기 싫으신 분도 계시다 보니까 담당자나 뭐 매니저 연결해줘 네, 라고 하시는 분도 있을 것 같고요. 그리고 저희는 저희 메인 프로덕트 중에 하나가 플레이북이라고 하는 마케팅 분석 솔루션이 있는데
그 플레이북이 MMM이라고 하는 그 마케팅 분석 방법을 통해서 어떠한 분석 결과를 제공을 해주는 SaaS라고 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 근데 이렇게 설명을 드리면 되게 많은 정보를 전달하지도 못하고 더 많은 정보를 전달하기 위해서 저희가 저희 프로덕트 관련된 내용들의 데이터를 knowledge base로 추가를 해서 네, 다양한 질문들을 처리하는 이제 FAQ의 영역이 이제 존재를 하게 됩니다. 그리고 저는 개인적으로는 아까 이제 저희가 처음 튜토리얼 데모에서 봤던 것처럼 어떤 클릭 형태의 이제 챗봇을 사실 그렇게 좋아하지는 않는 것 같아요. 실제로 쪼끔 더 자연스러운 챗봇을 만들기 위해 이제 저희도 좀 노력을 많이 하는 편인 것 같고요. 그래서 GPT와 같은 좀 자연스러운 챗봇을 만들고 싶다라는 점에서 좀 집중을 해서 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 우선 스타트랑 엔드가 항상 존재를 하게 되고요. 네, 이 부분들은 그냥 우선 끊어 주시고 자, 스타트부터 시작을 해 보도록 할게요. 자, 저희가 이제 그 챗봇을 디자인할 때 가장 사실 그 중점을 둬야 되는 부분은 어떠한 작업을 수행하는 부분이 아니라 유저 경험입니다, 결국에. 이제 그러다 보니까 이것도 인텐트로 바꿔 주시고 유저 경험을 어떻게 할 것이냐, 사람들이 어떻게 행동할 것이냐 이런 거에 맞춰 가지고 이제 좀 만들게 되는데요. 우선 empty 카드부터 시작을 할게요. 자, empty 카드에서 저희가 이제 만약에 카드 추가, add 카드를 눌러 보시면 아까 이야기 드렸던 다양한 형식의 이제 카드들이 이제 존재를 하죠. 그 부분에서 저희가 요번에는 AI 트랜지션이라고 하는 카드를 이제 써 보도록 하겠습니다. AI 트랜지션을 좀 쉽게 설명을 드리면 어떻게 말할지는 모르겠는데 유저가 그거를 잘 카테고리로 어떠한 방식을 통해서 분류를 해 줘라고 하는 그런 부분이라고 생각을 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 여기서부터 이제 보프레스 안에서의 변수들을 사용을 하게 되는데요. 아까 이제 저희가 저장을 이렇게 이제 변수를 저장한다라는 걸 보셨죠? 그거를 이제 활용하는 방법 중에 여러 가지가 있는데 이미 생성되어 있는 보프레스가 생성을 해 놓은 변수들도 존재를 합니다. 그 변수들을 가져오기 위해서는 더블 괄호를 해 주시고요. 그렇게 해서 보면은 지금 선택지가 좀 존재를 하죠. 존재를 하고 거기에서 세 번째 이제 대화 conversation 그리고 점 아까 이제 제가 잠깐 그 서머리 에이전트에 대해 설명을 드렸는데 서머리 에이전트는 말 그대로 대화를 계속 기억하고 있는 애다라고 생각을 해 주시면 될 것 같아요. 자, 서머리 에이전트를 눌러 주시고 트랜스크립트를 하시면 이 디스크립션에 이제 보시면 여태까지 이제 어떠한 그 대화가 있었는지 그리고 뭐 그 내용입니다. 그래서 "그거를 활용을 해라."라고 위에서 어떠한 거를 카테고라이즈 할 건지 를 이제 지정을 한 부분이고요. 그리고 해당 부분에서 이제 카테고리를 저희가 한 지금 제품 데모 요청, 뭐 매니저 연결 뭐 이런 부분들이 있었는데 카테고리를 좀 추가를 할게요. 그래서 뭐 1 차적으로는 데모 요청, 두 번째는 뭐 매니저 연결, 그리고 세 번째는 그냥 뭐 exit 뭐 이렇게 뭐 "나 이제 그만할래." 뭐 이런 경우도 있겠죠. 그리고 어드밴스드 세팅에 이제 보시면 좀 추가적으로 하실 수가 있는데 이거를 만약에 활성화시키시면 무조건 이 세 개 중에 하나를 고르게 할 건지를 활성화하는 부분이에요. 네, 저희는 그렇게 하지 않고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그러면 크게 지금 네, 세 가지의 이제 카테고리를 만들어 놨고요. 그러면 데모 요청은 데모 요청 따로 이렇게 이제 드래그를 하시면 여기에서 어떤 것들을 할 수 있는지가 나옵니다. 그래서 스탠다드 노드를 클릭해 주시면 새로운 노드가 생성이 돼요. 이렇게 클릭하셔 가지고 드래그 하시면 아까 창이 나오고 스탠다드 노드를 골라 주시면 됩니다. 그래서 데모 요청 노드를 그냥 우선 아무것도 안 들어 있는 걸로 해 놓을게요.
그리고 뭐 매니저 연결 해놓고 엑싯도 네, 대화 종료 뭐 이렇게 하나 노드를 추가를 하도록 하겠습니다. 자, 엔드는 좀 뒤쪽으로 빼놓을게요. 자, 이렇게 크게 이제 첫 번째 카드에서 어떻게 분기를 타는지 우선 만들어 놓고요. 저희는 뒤쪽에 지금 FAQ 부분이 이제 진행이 안 됐죠. 그래서 만약에 이 세 개에서 세 개 카테고리가 아니라 다른 어떠한 질문이 들어오거나 다른 내용이 들어왔을 때 다른 노드가 또 생성이 되어야 됩니다. 자, 그래서 add 카드를 눌러 보시면은 좀 많이 쓰여지는 내용인데요. expression에서 expression은 말 그대로 어떠한 컨디션이에요. 어떠한 그 조건이라고 생각을 해주시면 되고, 이 조건은 그냥 항상입니다. 항상 그 다음으로 위에 세 가지에서 찾지 못했으면 그 다음으로 넘어가라 라고 지금 얘기를 해주는 부분으로 생각해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그렇게 넘어와서 이제 그 조금 어려워지는 부분이 이제 생기는데요. 여기에서부터는 저희가 위에서 얘기했던 FAQ 부분을 GPT와 같은 자연스러운 챗봇의 형태로 이제 존재를 해야 되다 보니까 여기에서 이제 저희가 잘 아는 GPT의 답변들을 해줘야 되는 공간으로 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 우선 이쪽으로 넘어가기 전에 그 지식 베이스, knowledge base라고 하는 이 부분에 대해서 한번 설명을 드리도록 할게요. 자, 위에 보시면은 지금 새로운 워크플로우를 만드실 수도 있고 아까 폴더도 만드실 수 있다라고 제가 얘기를 드렸고, 여기에 보시면 지식 베이스를 추가하는 부분이 이제 존재를 합니다. 그리고 저희가 잘 아는 엑셀, 뭐 구글 시트 같은 테이블도 사실 추가를 하실 수가 있습니다. 자, 그래서 디폴트로 지금 하나가 생성이 되어 있는데 안에 아무것도 없죠. 아무것도 없고 여기에서 제가 만약에 이제 추가를 하게 되면 지금 보프레스 같은 경우에는 크게 5개, 테이블은 지금 저희가 테이블을 만들지 않아서 없는데 5개의 형태의 그 지식 베이스를 활용하게 만들어져 있습니다. 자, 그래서 뭐 다큐멘트를 클릭을 해보시면 다큐멘트 추가는 뭐 PDF 뭐 등등을 이제 추가를 해주실 수가 있고요. 그리고 웹페이지, 이제 저희가 그 전 챗봇에서 봤던 것처럼 여기에서 페이지를 추가를 하셔가지고 뭐 보프레스.com이면 보프레스.com, 뭐 파노믹스.io면 파노믹스.io 이렇게 이제 추가를 해주시는 부분이 존재를 하는데, 이거는 저희가 잘 아는 이제 구글이 이제 구글 검색처럼 이제 크롤링을 해서 어떠한 정보를 가져가듯이 HTML 이 해당 페이지에 가서 정보를 가져오는 방식이에요. 그래서 어떨 때는 조금 성능이 떨어지기도 하고 좀 HTML 형식으로 좀 많이 가져오다 보니까 이상한 내용들이 좀 껴있을 때도 있고요. 좀 그런 부분들이 있다라고 알아주시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 저는 제가 텍스트를 좀 준비를 해봤어요. 뭐 아무거나 좀 써보셔도 될 것 같아요. 뭐 나는 어떤 사람이었고 나는 무엇을 좋아하고 뭐 등등을 이제 좀 써보실 수도 있을 것 같은데, 저는 저희 플레이북 관련된 좀 내용을 여기다가 카피 앤 페이스트를 하도록 하겠습니다. 잘 안 보이시겠지만 영문 형태로 되어 있는 좀 긴 텍스트가 제가 그냥 여기다가 집어넣었고요. 그리고 이렇게 이제 추가를 해주시면 자동으로 저희가 knowledge base를 사용을 할 때 보프레스가 픽업을 하게 됩니다. 자, 그래서 이제 이쪽 세 개에서 찾지 못했다라고 하면은, 자, 여기에서는 아까 FAQ 이야기를 드렸는데 몇 가지를 제가 하고 싶어요. 그래서 무엇을 할 수가 있느냐 라고 이제 좀 얘기를 드려보면, 1차적으로 이제 사용자의 이제 어떤 것들을 해야 되냐라고 좀 얘기를 드리면, 사용자의 마지막 메시지가 무엇이었는지 알아야 하고요. 두 번째로는
지식 베이스에서 방금 추가했던 답변을 찾아보고 만약에 이제 찾지 못한다면 뭐 GPT한테 다른 이야기를 해줄 수도 있겠죠. 그냥 AI 태스크를 수행해라. 좀 이런 플로우면은 이제 될 것 같아요. 그래서 이쪽을 좀 이 노드를 좀 변경해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 노드 이름은 뭐 지식 베이스 이런 식으로 해 놓고요. 자, 첫 번째 카드는 저희가 커멘트에 썼던 것처럼 사용자의 마지막 메시지가 무엇인지 알아야 되는데요. 이거는 이 실행 쪽에 보시면 execute code라고 하는 카드가 존재를 합니다. 자, 이거를 드래그 앤 드랍을 해주시면 아무것도 없죠. 자, 여기에서 코드 edit 네, 버튼을 눌러주시면은 이렇게 나오는데요. 여기에서 직접 어떠한 코드를 작성을 해주셔도 돼요. 작성을 해주셔도 되는데 그냥 저는 써보도록 할게요. 요새 GPT가 이제 그냥 텍스트로 입력을 하면 코드를 생성을 해주잖아요. 그거랑 이제 마찬가지라고 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 제가 뭐라고 썼냐면요. 사용자의 마지막 인풋을 이 워크플로우 변수 last input이라고 라고 하는 워크플로우 변수로 이제 저장을 해라 라고 이렇게 이제 썼고요. 자, 엔터 눌러주시면 자, 이렇게 이제 코드가 자동으로 생성이 됐죠. 그러면 네, accept changes 눌러주시고 닫아주시면 지금 저희가 첫 번째로 하고 싶었던 사용자의 마지막 메시지가 무엇이었는지 알아야 함을 진행을 한 거고요. 자, 그리고 해야 될 게 이제 지식 베이스에서 답변을 찾아보. 자, 이 지식 베이스를 찾아보는 거는 여기 맨 밑쪽에 가시면은 query knowledge라고 하는 부분이 있습니다. 자, 이렇게 이거를 드래그를 해주시면 자, 말 그대로 우리가 생성한 knowledge base에서 답변을 찾아봐 라고 하는 부분이에요. 자, 그래서 이 퀘리에서는 아까 앞선에서 저희가 last input으로 좀 저장을 했었죠. 그래서 똑같이 괄호 2번을 해주시고 workflow last input로 하면 자동으로 이제 픽업을 하게 됩니다. 그리고 나서 이 부분에서 이제 knowledge base에서 뭘 찾아라 라고 했다 보니까 그 부분을 어떻게 저장을 해놔야 돼요. 저장을 해놔야 되는 부분을 여기서 이제 할 수가 있는데 뭐 KB response라고 제가 저장을 하도록 하겠습니다. 자, 이 내용이 뭐냐? 좀 쉽게 설명을 드리면 유저가 마지막으로 얘기했던 걸 가지고 답변을 하는데 그거를 KB 언더바 response라고 하는 변수로 저장을 해 라고 한 부분이라고 생각해 주시면 될 것 같아요. 그리고 이 노드 자체는 지금 아까 이제 제가 그 책갈피, 책 펼쳐져 있는 거 얘기 드렸었죠. 아무래도 지식 베이스를 다뤄야 되다 보니까 노드 전체 클릭 한번 해주시고 지식 답변하기 이거를 활성화 시켜주시면 될 것 같습니다. 자, 그렇게 활성화되면은 이제 책 모양이 나왔죠. 자, 그러면 지금 지식 베이스에서 답변을 찾아봤다라고 지금 하고 있고요. 그리고 만약에 지식 베이스에서 답변이 찾아졌으면 그러면 또 어떤 걸 하고 싶고 못 찾았으면 그냥 친근한 그 대화를 해줘라 라고 AI한테 얘기를 해줄 수도 있겠죠. 자, 그러면 익스프레션 카드를 추가를 해서 찾았는지 안 찾았는지를 체크를 할 수가 있습니다. 자, 여기에서 이게 이제 항상 익스프레션을 드래그를 하시면 항상이라는 게 이제 디폴트로 이제 뜨게 되는데요. 이렇게 지워주시고요. 지워주시게 되면 이 밑에 부분도 이제 지워주실 수 있습니다. 이렇게 지우고 보프레스 안에는 방금 얘기 드렸던 것처럼 다양한 종류의 변수들이 이미 좀 정의가 되어 있어요. 그래서 방금 얘기 드렸던 지식 베이스에서 답변을 찾았는지 안 찾았는지는 turn이라고 쓰시고 여기에 이제 쓰시면은
knowledge agent, 아까 두 개의 이제 에이전트가 나왔었는데 이제 지식 에이전트를 저희가 활용을 해야겠죠. 지식 에이전트에서 점을 다시 한번 눌러주시면 답변을 찾았는 답변을 클릭을 해주시고 띄우고 느낌표 이퀄 널이라고 입력을 해주시면 지식 베이스에서 답변이 있었다라는 컨디션을 지금 만들게 된 겁니다. 자, 이렇게 만들어 놓으시고 그렇게 있었다라고 하면은 저는 새로운 노드로 넘어가서 이제 지식 전달이라고 해볼게요. 지식 전달 카드에서 텍스트 카드를 드래그를 하시고요. 여기에서 아까 이제 저희가 처음 챗봇을 만들 때는 그냥 아무런 그 텍스트를 쓰셔도 되는데 여기에서 저희가 저장했던 변수 안에 답변을 불러오실 수가 있습니다. 그래서 아까 KB response라고 제가 저장을 해놨는데 at만 이렇게 골뱅이만 누르셔도 지금 저희가 활용할 수 있는 변수가 이제 뜰 거예요. 자, 이렇게 KB response로 해놓게 되면 지금 답변을 찾았으면 이제 그 response 값을 보여줘 라고 하는 부분으로 이제 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 나서 만약에 못 찾은 경우가 있겠죠. 못 찾았다라고 하면은 저는 AI 태스크 이제 GPT한테 하나의 더 태스크를 추가를 해서 좀 다른 것들을 해보도록 할게요. 자, 여기 AI 태스크 카드를 보시면 저희가 GPT한테 얘기를 하는 부분하고 좀 비슷하다라고 생각을 해주시면 될 것 같아요. 그래서 어떠한 인스트럭션이 어떻게 행동하면 좋겠는지를 쓸 수 있는 부분이 있고, 그리고 어떠한 정보를 가지고 태스크를 실행하면 좋을지를 또 이야기를 해줄 수가 있고요. 그래서 저는 그냥 되게 쉽게 그냥 너는 유저랑 이야기하는 그냥 뭐 유용한 봇이야 라고만 이야기를 해주고, 그리고 아까 이제 저희가 그 last input이라고 저장을 해놨었잖아요. 그래서 이 유저가 무엇을 이야기를 했는지 여기다가 이제 전달을 해주는 부분입니다. 그래서 workflow.last input으로 저장을 했던 거를 저희가 여기서 이제 활용을 하게 되고, 그 다음에 얘가 나온 것도 이제 저희가 아까 knowledge base에서 찾으면 그 나왔던 것과 마찬가지로 새롭게 AI response라고 이제 저장을 하도록 할게요. 자, 그러면 다시 한번 설명드리면 AI 태스크 카드 안에서 저희가 너는 어떠한 봇이야, 넌 뭘 해야 돼 라고 지금 알려주고 있고, 그리고 유저가 어떤 이야기를 마지막에 했는지를 가지고 와서 그거와 관련된 이야기를 해줘 라고 이제 해놓은 부분으로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 답변을 해주는 거를 AI response라는 변수를 만들어서 저장을 해 라고까지 여기에 해놨고요. 그리고 앞서서 저희가 지식을 전달한 요 노드가 있듯이 여기는 그냥 밑에다가 해줄게요. 나왔던 답변을 이제 다시 그 유저한테 보여주는 영역을 여기에서 다시 한번 보여주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 만들고 나서 보면은 저희가 하고 싶었던 사용자의 마지막 메시지를 저장을 했고, 그걸 가지고 가장 먼저 지식 베이스에 물어보게 되고, 그 다음에 지식 베이스에서 답변을 찾으면 그 지식을 전달을 하게 되고, 그렇지 않으면 그냥 사실 뭐 좀 놀아줘 이런 느낌이죠. AI한테 어떠한 그 작업을 수행하게 만들었고, 그리고 그 내용을 다시 유저한테, 사용자한테 전달을 하는 부분으로 이렇게 만들어 놨고요.
저희가 그리고 나서 다시 이렇게 이 부분이 끝났으면 다시 어떠한 플로우를 통해 가지고 처음으로 돌아가든지 아니면 이제 다른 작업들을 해야겠죠. 아니면은 여기서 이제 끝나 버리면 이제 더 이상 이제 봇이 작동을 하지 않으니까요. 자, 그러면 1 차적으로 이렇게 어떠한 질문을 해서 답변을 했는데 뭐 제 생각에는 '또 다른 질문을 할 것 같다.'라는 이제 생각이 들고요. 뭐 그렇지 않다라고 하면은 뭐 바로 종료를 할 수도 있겠지만 한 번 더 사용자가 어떤 이야기를 하는지 이제 듣는 부분을 추가를 할 수가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 이거는 사용자 인풋으로 이제 좀 추가를 해 보고요. 여기에는 아까 이제 저희가 raw input이라고 하는 게 존재를 했는데 뭐 이거를 추가하셔도 되고 아니면은 밑에 wait 사용자가 어떠한 인풋을 할 때까지 기다려라라고 하는 거를 추가를 하셔도 됩니다. 자, 우선 raw input을 추가를 할게요. 자, raw input을 추가를 하고 그리고 어떠한 뭐 이야기는 추가적으로 하지 않고요. 그리고 나서 다시 한번 사용자 인풋이 끝나고 나면 맨 위에 다시 인텐트 저희가 처음 시작했던 대로 돌아갈 수 있게 연결을 해 놓도록 하겠습니다. 자, 그리고 아까 지식 전달을 했었죠. 여기서 이제 또 끊겼는데 여기도 다시 한번 "사용자 인풋을 들어라."라고 같이 연결을 해 주도록 할게요. 그러면 사용자 인풋을 다 듣고 다시 저희가 가장 상단에 있었던 인텐트 쪽으로 이제 넘어오게 되는 부분으로 보시면 될 것 같습니다. 자, 그럼 몇 가지 좀 시뮬레이션을 해 보도록 할게요. 자, 저희가 저희 그 파노믹스 솔루션 중에 플레이북이라고 하는 솔루션은 그 미디어 믹스 모델링이라고 하는 그 마케팅 분석 기법을 사용해서 이제 분석을 제공을 하는 툴인데요. MMM은 어떤 장점이 있어? 라고 한번 물어볼게요. MMM 자체도 좀 생소하실 수 있는데 이렇게 이제 좀 쉽게 정보를 가져가실 수 있도록 저희 사이트 안에서는 이렇게 챗봇으로 구축이 되어 있습니다. 자, 아까 제가 어떠한 텍스트를 추가를 했는데 이제 보시면 지금 이 위에서는 넘어간 거를 이제 볼 수가 있죠. 볼 수가 있고 그리고 지식 베이스에서 지금 어떠한 답변을 찾아서 이제 제공을 해 주고 있습니다. 자, 그래서 지금 이렇게 끝났네요. 네, 끝났습니다. 끝났고 지금 다시 한번 다른 걸로 해 볼게요. 뭐 좀 생뚱맞은 이야기를 해 주면 저희가 이제 그 트랜스레이터 에이전트를 켜 놓지는 않았는데 자, 한번 살펴보도록 하겠습니다. 대화가 시작이 됐고 그리고 넘어와서 지금 메인 지식 베이스 노드까지 넘어온 것을 확인을 했고요. 그리고 나서 지금 지식 베이스에서 어떠한 답변을 찾지 못했죠. 찾지 못했고 이제 AI 태스크가 트리거가 돼서 "햄버거 정말 맛있게 먹었어."라고 하는 부분을 캡처해서 지금 그냥 답변을 좀 해 줬는데 뭐 네, "고맙다." 네, "쉐어해서 고맙다." 이렇게 얘기를 해 주고 있고요. 네, 그렇게 해서 이제 끝나게 됐고 저희가 이제 룹을 해 놓은 것과 같이 이제 웨이팅 그 밑에 보시면 이제 유저 인풋을 좀 기다리고 있는 부분이 있죠. 이게 지금 사용자 인풋에서 raw 인풋에서 지금 기다리고 있는 거라고 생각을 해 주시면 될 것 같습니다.
자, 이렇게까지 넘어오고요. 이제 저희가 위쪽에서 빠르게 마무리를 해보고 네, 진행하도록 하겠습니다. 자, 그러면 아까 밑에 이제 플로우는 좀 정리가 됐고, 가장 첫 번째였던 이제 데모 요청 부분에서 어떤 것들을 해줄 것인지 이제 노드를 좀 만져보도록 할게요. 자, 저희는 크게 두 가지의 그 서비스를 하고 있는데요. 아까 저희가 전 챗봇에서 봤던 것처럼 이제 싱글 초이스 부분이 이제 존재를 해요. 네, 싱글 초이스 카드를 한번 클릭을 해주시고 드래그 드랍을 하시면 자, 여기에서 저희가 초이스를 좀 만들도록 할게요. 자, 데모 요청을 원하는 제품을 선택해 주세요. 그리고 아까 저희가 그 변수들을 저장을 했던 것처럼 저도 요번에는 변수를 저장을 해보도록 할게요. 이렇게 여기를 클릭을 하시면 이제 뭐 기존에 있던 거를 고르실 수도 있고 아니면 새롭게 만드실 수도 있습니다. 그래서 프로덕트로 좀 저장을 해보고요. 그리고 초이스 밑에 내려오시면 선택지를 추가하는 부분이 있습니다. 자, 선택지에다가 저희는 크게 플레이북 그리고 생성형 AI 뭐 챗봇 이렇게 쓰고요. 뭐 플러스 그냥 기타 문의 이렇게 해 놓을게요. 자, 그리고 이 초이스에 내려와 보시면은 보프레스가 이런 그 다양한 세팅들을 좀 잘 해 놓은 부분들이 있는데 이 좀 추가 그 컨피규레이션을 눌러 주시면 다양한 이제 그 목록들이 존재를 하는데요. 뭐 어드밴스드를 가 봤을 때 만약에 이거를 하는데 뭐 실패를 했다. 그러면 실패하는 거를 뭐 저희가 어떻게 처리를 할 건지 이것도 이제 추가를 할 수가 있습니다. 요번에는 추가를 해 볼게요. 자, 이렇게 추가를 하면 지금 세 가지의 선택지가 주어졌고 만약에 여기에서 무슨 연유가 됐건 프로덕트 제품, 데모 요청을 하는 제품 정보를 만약에 알 수 없었다라고 하면은 페일리어 노드로 갈 거고요. 자, 데모 요청의 이제 만약에 여기 또 마찬가지로 익스프레션을 하나 추가를 해 줄게요. 익스프레션에서 이제 프로덕트 값이 있어야겠죠. 자, 저희가 프로덕트로 저장을 해 놨으니까 마찬가지로 workflow product로 이제 저희가 저장이 됐을 건데 프로덕트 하시고 not equal null을 해주시면 이제 프로덕트를 골랐다라고 얘기하는 부분입니다. 골랐으면 이제 뭘 할 것인지 네, 저희가 또 다른 것을 해볼 수가 있겠죠. 자, 그리고 저희가 오류 처리를 하는 거를 하나 해 놓을게요. 오류 처리는 좀 심플하게 텍스트 카드에서 그냥 죄송합니다. 네, 그냥 뭐 죄송합니다. 요청 중 오류가 발생하였습니다.로 이제 좀 해 놓을게요. 그러면 무조건 이제는 이거는 엔드로 가도 되겠죠. 이제 대화를 종료시킬 수 있게. 그리고 데모 요청에서 지금 제품을 고르는 게 이제 실패를 할 수도 있고 어떠한 연유에서 그냥 이 카드들이 통과를 할 수도 있을 것 같습니다. 자, 그렇게 통과가 됐을 때도 그냥 오류 처리로 넘기도록 할게요. 그리고 아까 이제 저희가 처음 인텐트에서 만약에 대화 종료를 원하시는 부분도 있을 수 있어요. 거기도 대화 종료 카드에도 뭐 감사합니다. 더 자세한 사항은 웹사이트를 참고해 주세요. 라고 하고 이것도 바로 엔드로 보내도록 하겠습니다.
자, 이렇게 됐고, 자, 프로덕트들이 이제 여러 개가 있는데, 따로따로 하나하나 이제 노드들을 만들 수도 있어요. 그래서 만약에 이제 플레이북을 문의하신 분이 있다라고 하면은 플레이북 관련된 더 추가적인 정보를 위해서 노드를 분리를 하셔가지고 이제 하실 수도 있고요. 다양한 방식들이 여기서도 존재를 하겠죠. 근데 그런 것들이 없이 그냥 지금 제품을 찾았을 때 무엇을 할 것인지 라고 하면은 저희가 그냥 데모 요청이라고 해놓고 텍스트 카드로 저희가 그 캘린들리라고 하는 서비스를 통해서 데모 요청을 받고 있어요. 그래서 아래 링크로 접속하셔서 미팅을 요청해 주세요. 라고 하고 저희 캘린들리 링크를 추가를 해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 이제 그냥 저희가 이제 데모 요청을 받았고 저희가 사용하고 있는 데모 요청 링크를 통해 가지고 이제 화상회의를 스케줄할 수 있는 사이트로 보내는 부분으로 이제 종료를 했고, 그리고 데모 요청이 끝나면 이거는 이제 엔드로 이제 저희가 보내도록 하겠습니다. 자, 이렇게 뭐 이거는 뭐 아마 이제 업체들마다 다 다르실 거예요. 그냥 고객센터 운영하는 것처럼 이제 이메일을 받을 수도 있고요. 뭐 이메일은 그 매니저 연결할 때 이제 제가 다루긴 할 건데, 이렇게 이제 뭐 다양한 방식으로 이제 그 처리를 할 수가 있겠죠. 자, 그러면 이제 데모 요청 쪽은 완성이 됐고, 이제 마지막으로 매니저 나 그냥 너랑 얘기하고 싶지 않아. 매니저 연결해 줘. 라고 했을 때 매니저 연결, 그리고 이제는 여기서는 저희가 그 어떠한 링크로 보내는 게 아니라 이제 이메일 주소를 좀 찾아야 되니까 이메일 주소를 들어라 라고 보트한테 얘기를 해줄게요. 그리고 물어보는 질문은 이메일 주소 알려주시겠어요? 라고 바꿔볼게요. 그리고 이것도 이메일이라고 저장을 해놓도록 하겠습니다. 자, 그리고 마찬가지로 만약에 어떠한 연유로 이게 실패를 했을 때 아까 저희가 오류 처리 카드를 노드를 만들어 놨죠. 오류 처리는 이쪽으로 보내고 이제 이메일을 받으면 이제 저희가 이메일을 하면 되겠죠. 이 부분을 이제 저희는 몇 가지 더 노드를 활용을 하는데요. 이메일을 남겨주시게 되면은 저희는 뭐 슬랙으로 이제 그 자동으로 보낸다든지 아니면은 보프레스 안에 테이블에 저장을 한다든지 이런 부분들도 좀 진행을 하고 있습니다. 자, 그래서 만약 끝났다, 이메일을 받았다라고 하면 요번에는 그냥 데모 요청으로 같이 넘겨볼게요. 그렇게 해서 뭐 감사합니다. 아래 링크로 접속하셔서 이렇게 넘기고 끝나는 이렇게 이제 좀 마무리를 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게까지 그 지금 만들어 보면요. 이제 위쪽 그 부분을 테스팅을 한번 해보도록 할게요. 자, 아까 저희가 여기에서 이제 끝나게 됐는데 그냥 다시 새로운 대화를 시작하는 걸로 해보도록 하겠습니다. 자, 데모 요청. 자, 데모 요청을 이제 찾아냈을 때 이 데모 요청의 노드로 지금 온 것을 볼 수가 있고요. 그리고 데모 요청을 원하는 제품을 선택을 해주세요 라고 물어보고 있고, 저는 플레이북을 선택을 하게 되면 감사합니다. 아래 링크로 접속을 하셔서 해당 링크가 나오게 되고, 그리고 대화가 이제 종료되는 것을 보실 수가 있습니다. 자, 마찬가지로 뭐 매니저 연결도 매니저 연결
매니저 연결해줘 라고 하면 가끔 저희가 이제 GPT 3.5 기반으로 지금 커뮤니티 버전을 쓰고 있는데 한글에 대한 퍼포먼스가 3.5는 조금 떨어지는 부분이 있습니다. 그래서 저희도 4.0을 좀 테스팅을 많이 하고요. 그 외에 다른 모델들도 커스텀으로 이제 보프레스 플랫폼이 아니라 뭐 클라우드 AWS라든지 마이크로소프트 애저라든지 그런 클라우드 상에서 좀 커스텀으로도 진행을 하고 있는 부분으로 생각해 주시면 될 것 같고요. 매니저 연결 다시 한번 해볼게요. 이거 새롭게 시작해야 돼. 자, 매니저 연결. 매니저보다 담당자가 좀 나았을 수도 있을 것 같습니다. 자, 이렇게 이메일 주소 알려주시겠어요? 라고 왔고요. 이제 여기에서 이메일 주소 만약에 이상하게 좀 치면 아마 다시 리트라이 하려고 할 거예요. 네, 그래서 이메일 형식으로 전달을 하게 되면 이메일을 잘 캡처를 했고 그리고 나서 아래 링크로 접속을 이렇게 하는 걸로 이제 다시 넘어오게 됐습니다. 자, 이렇게 그 간단한 이제 전체 그 고객 응대 챗봇을 좀 만들어 봤고요. 제가 추가적으로 좀 더 이야기 드리고 싶은 부분은 그 아까 이야기 안 드렸던 요 테이블 부분입니다. 이 테이블 부분에 이제 가시면 말 그대로 그 엑셀하고 비슷하다라고 생각을 해주시면 될 것 같아요. 그래서 여기서 이제 칼럼을 추가하실 수도 있고 새로운 테이블을 이제 만드시면 되는데 우선 이름을 people이라고 만들어 볼게요. 그러면 제가 그 간단한 그 엑셀 파일을 준비를 했는데 자, 되게 간단한 엑셀 파일이고요. 그 이름하고 나이 그리고 회사 이름 그리고 어떠한 롤인지 이런 그 대략적인 정보들만 이제 있는 그 테이블이고요. 그리고 아까 저희 knowledge base에서 이제 테이블을 이제 추가를 하실 수가 있는데요. 테이블을 추가를 하게 되면 이제 아까 저희 메인 플로우에서 만약에 저희가 이 부분에서 지금 지식 베이스를 활용을 해서 어떠한 정보를 추출을 하고 있었잖아요. 이제 이 지식 베이스가 제가 인풋한 텍스트만 존재하는 게 아니라 이 테이블도 같이 가지고 있습니다. 그래서 만약에 뭐라고 써볼까요? 그러니까 뭐 CEO들은 누가 있어? 라고 하게 되면 CEO들은 매니저 연결까지 가버리는 거는 이건 아까 좀 오류가 났던 게 지금 뜨는 거일 수도 있을 것 같아요. 자, 지식 베이스에서 지금 이제 테이블까지 바라보고 그 테이블에서 그 두 명의 지금 CEO들은 다음과 같습니다라고 잘 찾는 것을 이제 보실 수가 있습니다. 그래서 뭐 테이블은 뭐 자동으로 생성을 하실 수도 있고 이렇게 이제 임포트를 수동으로 생성하실 수도 있고 임포트해서 자동으로 생성을 하실 수도 있고요. 아니면은 이제 매뉴얼리 여기서 하나하나 추가를 하실 수도 있고 저희가 메인에서 봤던 카드에서 밑에 부분에 그 어떠한 레코드를 추가한다든지 뭐 업데이트를 한다든지 딜리트 한다든지 이런 부분들도 가능하다라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 네. 챗봇 만들기는 여기까지 제가 준비한 건 여기까지이고요. 다시 한번 저희 웨비나에 와주셔서 감사드리고 기타 궁금하신 점 있으시면
저희 그 파노믹스 이메일이라든지 저희 사이트에 오셔서 다시 한번 요청 주시면은 저희가 안내해 드리도록 하겠습니다. 네, 지금까지 파노믹스 한승수였고요. 네, 감사합니다.